शुभ सकाळ दर्शक बंधु आपण मानक राजेश ओडिया टीवी को पुणी थे स्वागत। आज मु आपंपाई नहीं आसी राज्य तथा देश विदेशर बहुत गुड़े खबर। आपण को अनुरोध वीडियो को शेष पर्यंत निहाती देखिए। आज प्रथम खबर मे मासरे अनेक नियम परिवर्तन होईछि। मे मास आरंभ सस्ता है एलपीजी गैस सिलिंडर। चलित मास इंडियन ऑयल एलपीजी सिलिंडर मूल्य ह्रास करिछि। यह वाणिज्यिक एलपीजी सिलिंडर मूल्य 17 टंका ह्रास करिछि, जहाँ ग्राहकों पई एक अस्वस्तिकर खबर। दर परिवर्तन पर दिल्ली रे 1762 टंकार मिलुवा सिलिंडर एबे 1742 टंकार मिलिबो। नूतन मूल्य आज लागू हेबा ने सूचना रही। मुंबई रे 1696 टंकार सिलिंडर मिलिबो। सेहिपरि कोलकाता रे 1851 टंकार एवं चेन्नई रे 1904 टंकार सिलिंडर मिलिबा नै सूचना रही। ता सहित घरे सिलिंडर मूल्य रे कोनोसी परिवर्तन होई नाही। परवर्ती खबर आसंता 7 तारिख जाए विभिन्न जिले में वर्षा संभावना। एने भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर आकलन करा जायछि। आज पई मयूरभंज, गंजाम और गजपति जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि। सेहिपरि कुआपतर वर्षा सह 50 रु 60 किमी बेगरे पवन बहिबा नै मध्य कहा जायछि। अन्यपटे बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा हेबा सहित 13 जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। सेही जिला गुड़िक हला बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक, पुरी, खोर्धा, नयगढ़, सुंदरगढ़, केन्दुझर, कोरापुट और रायगड़ा जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि। परवर्ती खबर केन्द्रापड़ा जिलार भितरकनिका जातीय उद्यान में 1 तारिख रु 31 जुलाई पर्यंत पर्यटकों पई बंद रहिबो। एही पार्क 3 मास पई बंद रहिबो, कारण यह कुंभीरंक प्रजनन ऋतु। एही समय रे सेमाने आक्रमणात्मक होई जानती एवं पर्यटकों पई विपद सृष्टि करंती। सेति पई पर्यटकों सुरक्षा एवं कुंभीर वंश को सुरक्षा देबा पई एही पदक्षेप निया जायछि। परवर्ती खबर वेब सम्मिलनी को उद्घाटन कले प्रधानमंत्री मोदी। एही सम्मिलनी रे सिनेमा जगतर अनेक बड़ बड़ सेलिब्रिटी उपस्थित अछंती। एही समय शाहरुख खान प्रधानमंत्री मोदी को स्वागत करिसंती। से कहिसंती हमर विशेष अतिथि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, महाराष्ट्र माननीय राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, महाराष्ट्र माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस को एक स्वतंत्र स्वागत। सेहिपरि मुंबई वेब समिट रे प्रधानमंत्री मोदी कहिसंती सिनेमा होची देशर संस्कृतिर स्वर। वेब्स होची लोकन को एकाठी करिबा। आगामी समय वेब्स रे नूतन उच्चतारे पहुंचीबो। या सहित प्रधानमंत्री मोदी कहिसंती जे वेब्स रे पुरस्कार मध्ये शीघ्र आरंभ हेबो। परवर्ती खबर देशव्यापी लक्ष लक्ष छात्र छात्रींकर अपेक्षार अंत हेबाको जाउछि। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई खूब शीघ्र द्वादश श्रेणी परीक्षाफल प्रकाश करबाको जाउछि। जदि गणमाध्यम रिपोर्ट को विश्वास करा जाय तेबे सीबीएसई द्वादश परीक्षाफल 2024 रो घोषणा आज करा जाय पारे, किंतु बोर्ड पक्षरु ए पर्यंत कोनोसी औपचारिक घोषणा करा जाय नाही। परवर्ती खबर प्रवासिनी देवी को होमगार्ड चाकरी सह 10 लाख टंका लेखे देले मुख्यमंत्री। कटक रे कार्यरत 2 पुलिस कर्मचारी जगबंधु महाली एवं लोकनाथ शबर गत 22 तारिख रे पीसीआर भ्यान रे जाउतबा समय दुर्घटना घटी प्राण हराइथिले। ड्यूटी रे थिबा समय उभयଙ୍କ मृत्यु घटितबारु सेमानकर परिवार प्रति मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी समवेदना जणाइछंती। जगबंधुଙ୍କ स्त्री प्रवासिनी बेहेरा एवं लोकनाथଙ୍କ स्त्री देवी शबरଙ୍କୁ मुख्यमंत्री बुधवार नियुक्ति पत्र प्रदान करिछंती। मुख्यमंत्री उभयଙ୍କୁ होमगार्ड पदवी पर नियुक्ति पत्र सह प्रत्येक 10 लाख टंकार चेक प्रदान करिसंती। परवर्ती खबर 3000 टंका हेब सर्वनिम्न पेंशन। खूब शीघ्र घोषणा करि पारंती केंद्र सरकार। अणसंगठित क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी भल खबर, कारण केंद्र सरकार कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस अंतर्गत सर्वनिम्न पेंशन को 1000 टंकार 3000 टंका को वृद्धि करने को प्रस्तुत होउचंती। आगामी किछि मास भितर यह लागू हो पारे। सरकार द्वारा यह बड़ घोषणा एपरि समय हेबाको जाउछि जेतेबेले दरदाम वृद्धि और वयस्कों सामाजिक सुरक्षा को नहीं चिंता बढ़ी। परवर्ती खबर एकाथरके 2000 टंका कमिला सुना दर। जानतु एबे केते रही 10 ग्राम सुनार मूल्य। दिल्ली रे 10 ग्राम पिछा 24 कैरेट सुनार मूल्य 95,880 टंका रही बेले 22 कैरेट सुनार मूल्य रही 87,900 टंका। रूपा किलोग्राम प्रति 2000 टंका ह्रास घटी। वर्तमान समय रूपा किलो 98,000 टंका रही। बजार हालचाल बदलवा नहीं निवेशक अर्थनैतिक अस्थिरता को मॉनिटरिंग करुचंती। परवर्ती खबर गृह मंत्रालय पक्षर नुआ निर्देशनामा जारी। खोलिला अटारी सीमा। खोला रहिबो अटारी सीमा। भारत रे थिबा पाकिस्तानी नागरिकों को मिलिला अस्वस्ति। बढ़िला भारत छाड़ीबार समय सीमा। अटारी सीमा दे जाई परिबे पाकिस्तानी। गृह मंत्रालय पक्षर नुआ निर्देशनामा जारी। परवर्ती निर्देश न आसीबा पर्यंत अटारी सीमा दे जाई परिबे पाकिस्तानी बासी। परवर्ती खबर भूमिकंप झटका अनुभूत होइछि पाकिस्तान रे। बुधवार राति प्राय 9 घंटा 58 मिनिट समय भूमिकंप होइथिला। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी एनसीएस अनुଯାयୀ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ
ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ସ୍କେଲରେ 4.4 ମାପ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଅନେକ ଲୋକ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜଧାନୀରେ ମୋଦି କରିବେ ରୋଡ୍ ଶୋ। ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନରେ ମୋଦି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜୟଦେବ ବିହାର ଛକରୁ ଜନତା ମଇଦାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଜନତା ମଇଦାନରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ବିଜେପିର ତମାମ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଅମିତ ଶାହ, ଜେପି ନଡ୍ଡା, ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ, ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ଭଳି ନେତା ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ମୋଦି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ସରକାର ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଭିନେତା ଓ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଭାରତୀୟ ୟୁଜରଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ତାଲିକାରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହାନିଆ ଅମିର, ମହିରା ଖାନ, ଗାୟକ ଅଭିନେତା ଅଲି ଜାଫର, ସାନମ ସାଇଦା, ବିଲାଲ ଅବ୍ବାସ, ଇକୋ আজিজ, ଇମ୍ରାନ ଅବ୍ବାସ, ଆୟୁଜା ଖାନ, ସଜାକ ଅଲି ଓ ମାୟା ଆଲି ଆଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ମହଙ୍ଗା ମଦ ଡାଏରୀ ପରେ ଏବେ ଅମୁଲ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀର ପ୍ୟାକେଟର ଦାମ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଅମୁଲ କ୍ଷୀର ଲିଟର ପିଛା 2 ଟଙ୍କା ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ନୂଆ ଦର ଲାଗୁ କରାଯିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ସେହିପରି ଅମୁଲର ଅଧା ଲିଟର ପ୍ୟାକେଟ କ୍ଷୀରର ମୂଲ୍ୟ 1 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଫୁଲ କ୍ରିମ୍, ଟୋନଲ, ଡବଲ ଟୋନ୍ଡ ଗାଈ ଦୁଗ୍ଧ ପରି ପାଉଚ୍ ନୂଆ ଦର ଲାଗୁ ହେବ। ମଦ ଡାଏରୀ କ୍ଷୀରରେ ମଧ୍ୟ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମଦ ଡାଏରୀରେ କ୍ଷୀର ଲିଟର ପିଛା 2 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖ ଯାଏଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କୁଆପଥର ବର୍ଷା ସହ 50ରୁ 60 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଗଡ଼ିବ ମେଟ୍ରୋ। ରାଜ୍ୟରେ ମେଟ୍ରୋ ଗଡ଼ିବା ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ଏଣିକି କେବଳ ତ୍ରିଶୂଳିଆ ନୁହେଁ, କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ଯାଏଁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେବ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ତ୍ରିଶୂଳିଆ ପରିବର୍ତ୍ତେ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ଯାଏଁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣର ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ମନା କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ଭର୍ତ୍ସନା ସହ ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ମନା କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବେଦନ କରିବାର ସମୟ ନୁହେଁ କହିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଏଭଳି କରି ସେନାର ମନୋବଳି ଭାଙ୍ଗନି। ବିଚାରପତିଙ୍କ କାମ ତଦନ୍ତ ନୁହେଁ କହିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଏଭଳି କଠିନ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଦେଶ ଏକଜୁଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବା ସହ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେବାକୁ କହିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ସୂଚନା। ସହରାଞ୍ଚଳ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟାସ ସହଯୋଗ। ହାତ ପାହାନ୍ତରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର ଫାଇଦା ପହଞ୍ଚାଇବ ଏହି ସହଯୋଗ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବେ 8ଟି ବିଭାଗର 13ଟି ଯୋଜନା ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଆବାସ, ରାସନ କାର୍ଡ, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭଳି 13ଟି ଯୋଜନା ସାମିଲ ହୋଇଛି। ମେ 1 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 2 ମାସ ଧରି ଡୋର ଟୁ ଡୋର ବୁଲିବେ, ସର୍ଭେ କରିବେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ ୱାର୍କର। ତେବେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 8ଟି ଜିଲ୍ଲାର 44 ପୌରାଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଭଦ୍ରକ, ଗଞ୍ଜାମ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲା ପାକିସ୍ତାନ ସେନା। ମୋଦିଙ୍କୁ କହିଲା ଯୁଦ୍ଧ କେଉଁଠାରେ ଆରମ୍ଭ କରିବ ନିଷ୍ପତ୍ତି କର। ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ପହଲଗାମରେ ଏପ୍ରିଲ 22 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ 26 ଜଣ ନିରୀହ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା, ତାହାପରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ଏକ ବୟାନ ଜାରି କରି ଭାରତକୁ ଏକ ଖୋଲା ଧମକ ଦେଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର ସୂଚନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆତାଉଲ୍ଲା ତାରାର ଦାବି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଗୋଇନ୍ଦା ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ଭାରତ ଆଗାମୀ 24ରୁ 36 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କେଉଁଠାରେ ଆରମ୍ଭ କରିବ ତାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରୁ, ଆମେ କହିବୁ କେଉଁଠାରେ ଶେଷ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ। ଗତକାଲିଠୁ ଜୁଲାଇ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 3 ମାସ ଧରି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଭିତରକନିକା ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ହିଂସ୍ର ହେଉଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଭିତରକନିକାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା ଜନଗଣନାରେ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନାକୁ ଅନୁମତି ସାମିଲ କରାଯିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ଏହା ବିରୋଧରେ କେବଳ ରାଜନୀତି
କରୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟ ମେଘାଳୟରୁ ଆସାମ 4 ଲେନ୍ ରାସ୍ତା ହେବ। 166 କିମି ରାସ୍ତା କାମ 3 ବର୍ଷରେ ସରିବ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ 22,864 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ସିଲଚରରୁ ଶିଲଂ ହାଇସ୍ପିଡ୍ କରିଡରକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ବା ଏଲ୍ଓସିରେ ଉତ୍ତେଜନା ତୀବ୍ର ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଭାରତୀୟ ସେନା ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବା ସହ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ସରକାରୀ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ପାକିସ୍ତାନ ସୈନ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ଆଗୁଆ ପୋଷ୍ଟ ତ୍ୟାଗ କରି ଜାତୀୟ ପତାକା ହଟାଇ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପଛକୁ ହଟିଯିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପଞ୍ଜାବ ସରକାର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ପଞ୍ଜାବ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରୋନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ପାକିସ୍ତାନର ଡ୍ରୋନ୍ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଗୁଳି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସୀମା ସେପଟୁ ଭାରତ ଭିତରକୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ଡ୍ରଗ୍ସ ଚାଲାଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାକୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ନିଜର ନୂଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକିଲ୍ ପଲିସିକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପଲିସିରେ କୁହାଯାଇଛି କି ରାଜ୍ୟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋବିଲିଟିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି ସବସିଡି ମିଳିବ। ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନିବସ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ପରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ନୂଆ ଇଭି ପଲିସିକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଖୁ ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଆଗାମୀ 2025-26 ଋତୁ ପାଇଁ ଆଖୁର ଉଚିତ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ମୂଲ୍ୟ 4.41% କରି 355 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବୁଧବାର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ରୁଷ ଗସ୍ତକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ମେ 9 ତାରିଖ ମସ୍କୋରେ ଭିକ୍ଟ୍ରି ଡେ ପ୍ୟାରେଡ୍ରେ ଭାଗ ନେବେ ନାହିଁ ମୋଦି। ଏନେଇ କ୍ରେମଲିନ୍ ମୁଖପାତ୍ର ପେସ୍କୋଭଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବୁଧବାର ପୂର୍ବ ମେଦିନୀପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଦୀଘାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଉଦ୍ଘାଟନ ଅବସରରେ ମମତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଏବଂ ଫଟୋ ପହଞ୍ଚାଯିବ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଅଛି। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଦୀଘାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ନରମ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱର ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଡ ଖେଳିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା। ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ସହସ୍ରନାମ ପାଠ କରି ସକାଳ 10:30ରେ ଖୋଲିଲା ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଧାମର କବାଟ। ହର ହର ଗଙ୍ଗେ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା ଚତୁର୍ଦିଗ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ନାମରେ ହେଲା ପ୍ରଥମ ପୂଜା। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମୀ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଧାମରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଥରକ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରିବେ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଗଣନା। ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ଏନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଜନଗଣନାରେ ଜାତି ଆଧାରରେ ଜନଗଣନା କରାଯିବ। ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ସରକାର ସମେତ ଅନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ।